بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلد گھیر لیتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کیا کریں۔ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنکس، چاول، پیشاب رکنے سے لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پسینے سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملا لیں اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ اس سے آپ کے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آئے گی۔ چاول زیادہ کھانے سے گریز کرو، اس سے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر بہن کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے کپڑوں کو دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارا کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو تو بغیر ٹیک کے بیٹھو، جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیا کرو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو، صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے نہیں، پیسے بنانے کے لیے بھی نہیں۔ مشکلات اور پریشانی میں گھبرانا نہیں، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیتی ہیں تو وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہتی ہیں۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دار چینی والے پانی سے دھو لیں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ لیمن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگائیں، دانت دودھ جیسے سفید ہوں گے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ جن کو اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ حاملہ عورتیں اگر اونٹنی کا دودھ پیتی رہیں تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔
गाजर खाने से खून पतला होता है। गन्ने का रस बदन की एलर्जी को दूर करता है। अगर हामला औरत केले खाए तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। जिनको खाना हजम ना होता हो, जलन रहती हो, वो प्याज काट कर नींबू निचोड़ कर खाएं। तले हुए खाने खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बास बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी हज़ारों लोगों से बेहतर है। नहाने से पहले नमक चख लो, खारिश नहीं होगी। जो एलोवेरा कच्चा खाता है, उसको कभी भी ताकत की कमी नहीं आएगी। एक गिलास दूध में 5 खजूरें और हस्बे जायका चीनी डालकर इसको गर्म करके ठंडा कर लें और इसका जूस बनाकर पी लें। जिस्म की कमज़ोरी और खून की कमी दूर होगी। जामुन के पत्ते चबाने से कभी भी आपके हाथ और पांव सुन्न नहीं होंगे। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारी दूर होगी। अनार निज़ाम की खराबियों को दूर करता है और हाजमा ठीक करता है। दिमाग को तेज करना है कि कोई बात ना भूले तो सूरजमुखी के तेल से सर की मालिश करो। हफ्ते में 2 रोजे रखने से कभी भी जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होता। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है और जिस्म से फासिद मवाद के खराज में मुफीद है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वजन कम होगा। वजन और मोटापा कम करने के लिए शहद में लीमू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम होगा। नाश्ते के घंटे बाद गाजर खाने से चेहरे पर खुश्की नहीं आती और जिल्द साफ होती है। जुकाम की वजह से नाक ना खुल रहा हो तो अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघने से नाक खुल जाएगा। अंधेरे में सुरमा लगाने से नज़र तेज होगी। दही खाने से चर्बी पिघलती है। शहद के सिवा हर मीठी चीज़ में जहर मौजूद है और जहर के सिवा हर कड़वी चीज़ में शिफा। केले का इस्तेमाल हड्डियों को कमज़ोर होने से महफूज रखता है। ख्वाब में मीठी चीज़, मिठाई वगैरह खाना हलाल रोज़ी और खुशखबरी मिलने की अलामत है। नींद की गोलियां इस्तेमाल करना छोड़ दें। सोने से कबल सिर्फ 1 गिलास दूध पी लें। आप चैन की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे दूध पीते ही सो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वापसता होना तुम पर अल्लाह की अनायत है। सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं पड़ते और धोते वक्त आसानी होती है। नीम का रस जख्म पर डालने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। खजूर खाने से कभी भी नफसानी कमजोरी नहीं होती। जो लोग खून की कमी का शिकार हैं, 2 गन्ने का जूस जरूर पिया करें। जुकाम खत्म ना हो रहा हो तो काले चनों का शोरबा पी लो, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदा है। सांस लेने में दुश्वारी होती हो तो रीढ़ की हड्डी में दर्द के अमकानात बढ़ जाते हों या महरों पर दबाव पड़ता हो, इसके लिए सोने से उल्टा परहेज करें। जिस्म की बदबू ना जाती हो तो अर्के गुलाब में पानी डालकर नहा लो। बगलों से बदबू आए तो लीमू का छिलका मसल दो। चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी है तो शहद और दूध चेहरे पर लगाओ। पेट लटक जाए तो खीरे का तेल नाक में डाल लिया करो, पेट चंद दिनों में अंदर चला जाएगा। रात को सोने से पहले आइब्रो पर सरसों का तेल का मसाज करने से नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करेगा, आमीन। खालिस बादाम का तेल 2 कतरे नाक में डालने से नींद बहुत अच्छी आती है। निहार मुँह शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। बांझ औरत गुड़ के साथ रोटी खा ले, जल्द औलाद होगी। रंग गोरा करना है तो रात को मुंह पर दही लगाएं, अंगूठे पर तेल लगाया करो, दिमाग तेज होगा। दूध में केला डालकर खा लो, नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नाक पर तेल लगाओ, डिप्रेशन खत्म होगा। खाने के बाद मीठी चीज़ खा लिया करो, कभी भी जिल्द बुढ़ापा नहीं आएगा। अखरोट खाने से फूल बेरी के दाग खत्म होते हैं। चलगोज़ा खाने से जिल्द खराब नहीं होती। ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाले के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। पुदीने की डंडियाँ चबा लिया करो, इससे आपका रंग खूबसूरत निकल आएगा। हैज़ के दर्द के लिए निहार मुँह खजूर खाओ। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।